नारायण। पूज्य घनश्याम जीवनदास स्वामी, पुराणे ज्ञान स्वरूपदास जी स्वामी, धर्मवल्लभ स्वामी, पुराणे श्री धर्मवल्लभदास जी स्वामी, पुराणे कृष्णप्रियदास जी स्वामी, वहाला संतो पार्षदो, वहाला भक्तजनों, यजमान श्रीओ, वहाला विद्यार्थी बंधुओं, भगवान स्वामीनारायण की कृपा थी आ दशाब्दी महोत्सव खूब रंगे चंगे चाली रह्यो छे। कृष्णप्रिय स्वामी तथा सहयोगी संतो बधाए खूब मेहनत करीने आ सुंदर आयोजन कर्युं छे अने खूब भक्तोए लाभ लीधो छे। आजुबाजुना विस्तार में सत्संग ने आ संतोए खूब नवपल्लवित राख्यो छे। सत्संग सभाओ कथाओ कोई धाम में गयो होय त्यारे सभाओ आ संतो सतत मेहनत करे छे अने संतत्व भरेलू जीवन जीवी अने आ कार्य करे छे एटले सोनामां सुगंध पड़े छे। निष्कुलानंद काव्यनु जे आ प्रकरण वाँच्यु एमां भगवाननो महिमा भारोभार कीधो। एवा भगवान ने सेवीए तो बधु सेवी लीधुं, एने पूजीए तो बधु पूजी लीधुं, एमां कांई बाकी नथी। आपणो जो भगवान तरफ परिवर्तित थतो प्रेम ए भक्ति बनी जाय छे अने जगत सन्मुख थतो प्रेम एक वासना बनी जाय छे। त्यारे आ मनुष्य देह पामीने भगवाननु भजन थाय, विषय थी विराम पमाय अने भगवान में हेत थई जाय, ई मनुष्य जन्मनो सार छे। त्यारे जूना जमाना में गाड़ा जोड़ीने जानो जती, दूर दूर जावानुं होय, वरराजा एनुं पण गाडुं हतुं, जानैयानो तो बहु हरख होय तो ये तो बधा आगळ ज हता बधाय अने आ वरराजानुं गाडुं पाछळ हतुं। वहेली सवारे નીકળાતા अने वरराजा त्यां वाड़ पासे पेशाब करवा ઊભા રહ્યા अने त्यां पेशाब करवा बैठा, त्यां बाजुमां राफड़ो हतो। ए राफड़ामांथी हरप निकळ्यो अने पगे वींटाई गयो, डंख मारी दीधा। वरराजाने त्यां ज राम रमी गया। एटले जानमा बधाए ने तो खूब घणा गाता था ने आगळ वयाई गया था ने हरखनो कोई पार नहोतो। पछी समाचार मळ्या के भाई हवे वरराजाने आवी परिस्थिति थई छे तो तमे बधाए हवे पाछा आवो। तो जे गाणानो राग हतो ने राग फरी गयो। बोलो, ए राग हता लग्नना गाणा हता, ए मरस्याना गाणा चालू थई गया। त्यारे राग फर्या पहला जो भगवाननु भजन थई जाय तो आ मनुष्य जन्म छे ए लेखे लागी जायो। एक वर्ष जेने सुखी थावुं एने सारू धान्य वावुं, 10 वर्ष सुखी थावुं होय एने वृक्षो वाववा अने 25 वर्ष सुखी थावुं होय एने एना बाळकोने भक्तिना संस्कार आपवा। जो ज एना जीवन में भक्ति आवशे तो बधुज आवी जशे। त्यारे जीवन पछी फगशे नहीं, नकर फगी जशे, ट्रेक फरी जशे। कारण के अत्यारे भगवाननु भजन करवा करता कुसंग थी बचवू ने बहु मोटी बात छे। कुसंगना वरसाद वरसे छे। चारे बाजू आपणे जो सुधरा नहीं तो बगड़ेला छीए, बगड़वाना कई कोर्स करवा पड़े नहीं। एटले खूब सावधानी राखीए तो ज आपणुं जीवन राइट ट्रेक में चाले। जे आपने खेंचे एने व्यसन कहेवाय, तीव्रता थी खेंचे एने वासना कहेवाय।
ત્યારે જેને 10 વર્ષ સુખી થવું, જેને 10 વર્ષ પહેલાં મરવું હોય એને હારી પર દારૂ ઢીંચવો બરાબર, અને 20 વર્ષ મોડું મરવું હોય એને પાન મસાલા માવા બીડા ચૂહવા, એટલે એ 20 વર્ષે પૂરું થાય. અને રોજ જેને મરવું હોય એને શેર બજારમાં જંપલાવી દેવું, વગર મોતે મોત. હેર કટિંગ સલૂનમાં જેમ વાળ ઓછા થાય એમ શેર બજારમાં પૈસા ઓછા ન થાય જ. ત્યારે એ પણ એક પ્રકારનો જુગાર છે. ત્યારે ભગવાનના ભક્તની ભગવાન સ્વામિનારાયણની શિક્ષાપત્રી, એમની આજ્ઞાને વિરુદ્ધ જેટલું આપણું જીવન એટલું ક્લેશ વધારે હો. ત્યારે અતિશય માણસ ભોગવે એમાં કમજોરી આવે છે અને સત્વશૂન્યતા આવે છે, અને બહુ ત્યાગમય જીવન હોય તો એમાં શુષ્કતા અને નિરસતા આવે છે. પણ જીવનમાં તેજ જો પ્રગટાવતી હોય તો ભક્તિ અને સત્સંગ, એનાથી જ જીવનમાં તેજ પ્રગટે છે. ત્યારે આપણે ભગવાન સ્વામિનારાયણના આશ્રિત છીએ. આપણું જીવન કાયમને માટે ભગવાનની આજ્ઞાની મર્યાદામાં ચાલવું જોઈએ, તો આપણું જીવન ક્યારેય ખોટે માર્ગે જાય નહીં. શ્રીજી મહારાજની જે શિક્ષાપત્રીની કલમો છે એ આપણે ગરજુ થઈને પાળવી જોઈએ. અને બીજું કે જીવનમાં સુખ ને શાંતિ જોઈતી હોય તો કોઈ પ્રત્યે, જેમ અત્યારે સ્વચ્છતા અભિયાન ચાલે છે ને, એમ અત્યારે કોઈની પ્રત્યે નફરત ન કરવી એ આંતરિક સ્વચ્છતા અભિયાન છે. જાને, કારણ કે જ્યાં ગાંઠ હોય ને, શેરડીમાં જ્યાં ગાંઠ હોય ત્યાં રસ ન હોય, રસ હોય ત્યાં ગાંઠ ન હોય. અને એ આપણું જીવન જો રસમય બનાવવું હોય તો કોઈની પ્રત્યે નફરત હોવી જોઈએ નહીં. પ્રેમથી નજીક થવાય છે, વહેમથી જુદું પડાય છે. એટલે ભગવાન સ્વામિનારાયણના ભક્ત મહેમદાવાદમાં બેચરજી અને દુર્લભરામ બંને સગા ભાઈઓ, એકબીજા વિના રહી ન શકે એટલો એનો સંપ. પણ ધીરે ધીરે વ્યવહાર છે ને એ બધો સુરતના ખાડા જેવો કીધો છે, એમાં દુર્ગંધ તો આવ્યા વિના રહે નહીં હો. ત્યારે એ કોઈ નિમિત્તે એમને અણબનાવ થઈ ગયો, એકબીજા સાથે બોલતા બંધ થઈ ગયા. મોટો વડતાલમાં ઉત્સવ, ગામના સંઘ આવ્યા. મહારાજે પૂછ્યું કે આ બેચરજી અને દુર્લભરામ કેમ આવ્યા નથી? હરિભગત તો સારા છે. તો કે મહારાજ એને અણબનાવ થઈ ગયો છે, એકબીજાને બોલ્યા વ્યવહાર નથી. પછી મહારાજ કહે તો મારે જવું પડશે. પછી મહારાજે ઉત્સવ પૂરો થયો ત્યાર પછી માણકી ઘોડી લઈ અને મહારાજ મહેમદાવાદ પધાર્યા. અને મહેમદાવાદ આવી અને મહારાજે બોલાવ્યા. ગામને પાદર વૃક્ષને આ ઓટો હતો, ત્યાં મહારાજ બેઠા અને પહેલાં બોલાવ્યા બેચરજીને. બેચરજીને કીધું કે તમારે બેને સગા ભાઈઓને અણબનાવ એ સારું નહીં, તમે હરિભગત સારા છો, તો આ આંટી છોડી દેવી જોઈએ. કે મહારાજ, હું તો તમારા ચરણની રજ છું, તમે જેમ કોઈ મારે મંજૂર છે. કે તો કે તમારે એક કામ કરવાનું, સમજ્યા ને, દુર્લભરામની પાઘડી તમારે ઉપાડવાની. અલા બેચરજીના આપણે દુર્લભરામના જોડા તમારે ઉપાડવાના, સમજ્યા ને. મહારાજ મને મંજૂર છે, કયો તો મુખમાં ઘાસ લઈને એની માફી માગું, દંડવટ કરું, જેમ કયો એમ કરું. એનું નિર્માનેપણું જોઈને મહારાજ બહુ રાજી થયા. પછી એમને મોકલી દીધા અને પછી દુર્લભરામને બોલાવ્યા. એટલે દુર્લભરામને કહ્યું, એટલે દુર્લભરામ કે તમારે તો બેચરજીની ખાલી પાઘડી ઉપાડવાની છે, તમારા એ જોડા ઉપાડશે, સમજાને. તો કે એ તો નહીં બને મહારાજ, બીજી બધી વાત કરો. કે એ નહીં બને.
એટલે એવી એને આંટી રાખી. એટલે મહારાજ બહુ નારાજ થયા. મહારાજ પછી ત્યાંથી ચાલ્યા ગયા. મહારાજ કે તમે મજબૂરીથી એક થઈશો, જોઈજો, સમજ્યા ને, અને એથી આવીને છૂટકોય નથી. એમ કરીને મહારાજ વયા ગયા. પછી જ્યારે દુર્લભરામના દીકરાના લગ્ન હતા ત્યારે સગા સંબંધી બધાએ અસહકારનું આંદોલન ઉપાડ્યું કે બેચરજીને આગેવાન કરો તો જ અમે આવવા તૈયાર છીએ, નકર અમને આ તમારા લગ્ન મંજૂર નથી. પછી એટલે તો ગરજે તો બધું થાય. પછી તો દુર્લભરામ બેચરજી પાસે ગયા, વિનમણા કર્યા. એ તો બિચારા બહુ સરળ હતા. ત્યાર પછી એનો એ પ્રસંગ બધો સુધરો. પણ કહેવાનું શું છે કે ભગવાનના ભક્તોએ કોઈની સાથે આંટી રાખવી એ બરાબર નહીં. કારણ કે શાસ્ત્રમાં 64 કળા લખી છે, પણ સૌની સાથે હળીમળી જવું ને એ 65મી કળા છે. અને બીજું, તગડે છગડે છત્રી લખી, તગડો વાહો વાળે, છગડો વાહો વાળે એટલે છત્રી થાય. પણ બે હામાં મોઢા કરે તે 60 થઈ જાય, પાછા મૂલ્યાંકન વધી જાય. એટલે જીવનમાં સંપ અને ધર્મ, ઘઉંમાં ઘઉં રહે એમ રહેવું, પણ ઘઉંમાં કાંકરા રહે એમ રહેવું નહીં. ત્યારે હંજવાળી આ હાવરણી ક્યાં સુધી સાફ કરે કચરો? જ્યાં સુધી દોરીથી બંધાયેલી છે ત્યાં સુધી. પણ દોરી ઢીલી પડી જાય ને હળિયું બધી જુદી પડવા માંડે એટલે ખુદ હાવરણી જ કચરો બની જાય, સમજ્યા ને. ત્યારે બંધાયેલા રહીએ, સમાજમાં, ગામમાં, જ્યાં જઈએ ત્યાં રહીએ તો ભગવાન આપણી ઉપર બહુ રાજી થાય. સંપમાં જે પ્રગતિ થાય એ કુસંપમાં તો ગોળાનું પાણી પણ ગુણાત્યાન સ્વામી કે હુકાઈ જાય. ગોળાનું પાણી ઓલો કે ઓલો ભરશે ને ઓલો કે ઓલો ભરશે, તળિયે હોય એ હુકાઈ જાય. ત્યારે હંમેશા લેટ ગો, ફરગેટ અને ફરગીવ, આ 3 સૂત્ર જ્યારે આપણે રાખીએ ત્યારે આપણું જીવનમાં કોઈ પણ આંચ આવે નહીં. લેટ ગો જાતું કરવામાં આપણું કાંઈ જાતું નથી, અને જાતું નહીં કરવાનો સ્વભાવ હોય એનું કાંઈ બચતુંય નથી. અને ફરગેટ ભૂલી જવું, ફરગીવ માફી આપી દેવી, સમજ્યા ને, તો એકદમ બધું સ્મૂધલી થઈ જાય. ત્યારે ભગવાનના ભક્તોએ, સમજ્યા ને, આપણે કાયમ શેર બજારના ભાવ ઉપર આપણે નજર રાખીએ છીએ, પણ આપણા સ્વભાવ ઉપર નજર નથી રાખતા. જો સ્વભાવ ઉપર નજર રાખીએ ને તો ઘણો સુધારો થઈ જાય. ત્યારે આ મંગલ મહોત્સવ ચાલી રહ્યો છે, ત્યારે આપણા જીવનમાં જે કાંઈ ક્ષતિઓ હોય, ખામીઓ હોય, એ ખામીઓને દૂર કરવાનો શુભ સંકલ્પ કરીએ અને ભગવાન સ્વામિનારાયણને ગમીએ એવા આપણે બનીએ. કારણ કે હંમેશા જીવનમાં જો કોઈ રૂપનું અભિમાન હોય કે સત્તાનું અભિમાન હોય, સંપત્તિનું, રાજકારણનું, ગમે તેટલા અભિમાન છે એ જીવને ક્યારેય ઊંચે આવવા દેતા નથી. મોરલાના જે એના પીછાનો ભારો છે ને વાહે, એને ઊંચે ઉડવા દેતો નથી. એટલે નિર્માનીપણામાં જે સારા ગુણ આવે એ અભિમાનમાં આવે નહીં. દુઃખી થવું હોય તો જીદ અને અભિમાન બે રાખવા, સુખી થવું હોય તો લેટ ગો ને કોમ્પ્રોમાઇઝ બે રાખવા. બેયના ઉપાયો છે. ત્યારે આપણને ભગવાન સંપ અને ધર્મનું સવિશેષ બળ આપે અને આપણું જીવન, જાણે કોઈને પૂછવાનું મન થઈ જાય કે ક્યાં પુણ્ય, આ યુવાનોને દેખીને એમ પૂછવાનું મન થઈ જાય ક્યાં પુણ્ય તમને આવો દીકરો મળ્યો. ત્યારે જ્યાં સમાધાન વૃત્તિ અને લેટગોની ભાવના છે એ ઘર બધા ધરતીના સ્વર્ગ જેવા છે. ત્યારે ભગવાનને પ્રાર્થના કરીએ આપણું જીવન સુમધુર, કોઈને ગમે એવું બને. ભગવાન શ્રીહરિ સદાચાર, સત્સંગને, ભક્તિનું બળ સૌ ભક્તોને પ્રદાન કરે, સૌનું મંગલ વિસ્તારે. એટલું કહીને વિરમું છું. સ્વામિનારાયણ ભગવાન.